जीव नूं समझाउणा कीता है। सलोक महला तीजा। इत्थे तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी बाणी द्वारा कथन करते हैं। गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए। गुरु अमरदास महाराज जी समझा रहे हैं कि गुरमुखां की संगत करके स्वरूप का ज्ञान स्वरूप का बोध हुंदा है। उस परमेसर का पता लगता है कि वह किमें प्राप्त हुंदा है। उसने किन्ना ही उपकार किया होया है अपने ते। यह गुरमुखां की संगत तो ते गुरु की बाणी बाणी की विचार तो ते कथा विचारां तो पता लगता है। उस परमेसर का विवेक बुद्ध होए। विवेक आत्म विषैणी बुद्धि प्राप्त हुंदी है सत संगत करन दे नाल। गुरमुख जनां दी बुद्धि विच एक तो एक भाव जीव अते ईश्वर दोवां नूं अद्वैत ब्रह्म विच अभेद करन दा ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ते परमात्मा नूं किवें इकट्ठा कीता जावे। आत्मा परमात्मा दी अंश है, उस दे नालों टुटी हुई है। सत संगत दे विच जोड़न दा तरीका लभ्या जा सकता है जिथे परमेसर दा नाम जपया जाता है। हर गुण गावै हिरदै हार परोए। जिहड़े हरि दे गुणां नूं हरि दियां सिफतां नूं गाउंदे हन, हरि परमेसर दी सिफत सलाह करते हैं। हिरदै हार परोए। ओह परमेसर दे नाम रूपी हार नूं अपने हिरदे रूपी कंठ रूपी गले दे विच परो लैंदे हन। उन्हां दे गले दे विच हर टाइम परमेसर दा नाम ही चलदा रहिंदा है। ओह अपने अंतःकरण हिरदे तो वाहिगुरू 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 नाम उचारण करते रहंदे हन। पवित पावन परम विचारी। जे ओस मिलै तिस पार उतारी। पवित पावन परम विचारी। जे ओस मिलै तिस पार उतारी। एक पंक्ति दे विच बड़ा विस्तार किया है महाराज जी ने। महाराज जी कहन लगे ओह शरीर करके पवित्र हन, मन करके पावन बुद्ध पावन शुद्ध हन अते बुद्धि करके स्वरूप की प्राप्ति बाबत वड्डी विचार करते हैं। जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरू का नाम परोया होया नाम जपते हैं ते परमेसर दियां सिफतां करते हैं। ओह शरीर करके पवित्र, मन करके शुद्ध, बुद्धि करके स्वरूप की प्राप्ति बाबत वड्डी विचार करते हैं कि पवित्र गुरां दे पावन उपदेश द्वारा बड़े विचारवान होए हन। जिहड़े उन्हां नूं मिलदे हन, जे ओस मिले जिहड़े उन्हां नाम जपण वालियां नूं परमेसर दी विचार करन वालियां नूं मिले हन, ओह गुरमुख पुरख तिन्हां नूं संसार तो पार उतार दिंदे हन। अंतर हर नाम बासना समाणी। हर दर शोभा महा उत्तम बाणी। अंतर हर नाम बासना समाणी। जिन्हां दे अंतर अंदर हिरदे विच हरि दे नाम दी बासना सुगंधी समा गई है। अंतर हर नाम बासना समाणी। जिन्हां दे अंतर अंदर हिरदे विच हरि परमेसर दे नाम दी वासना समा गई है कि जेड़े परमेसर दे नाम नूं ही जपदे हन। हरि दे नाम करके अंदरों सुत चित लोक ईरखा आदक वासनावां समाणी समा गईयां हन। ओह गुरमुख जन हर दर शोभा महा उत्तम बाणी। ओह गुरमुख जन हरि दे दरगाह विच हरि दे संसार रूपी दरवाजे विच वडियाइयां पाउंदे हन अते महा उत्तम बाणी अते महा बहुत
ਉੱਤਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਸ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਪੁਰਖ ਸੁਣੈ ਸੋ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਸ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਾਚਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਮਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਉਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਸਰਾਵਣ ਮੰਨਣ, ਮਾਲ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧਨਤਾ ਜੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਾਲ ਸੰਪਦਾ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਕਿ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਜੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸਾਰ ਖਬਰ ਭਾਵ ਗੱਲ ਕਾਦਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੋ ਘਾਰ ਕਮਾਵਨ, ਸੋ ਜਪ ਕਮਾਵਹਿ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖੈ ਸੋ ਘਾਰ ਕਮਾਵਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋ ਜਪ ਕਮਾਵਹਿ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਜਾਪ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਘਾਲ ਸੱਚਾ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ
ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਲੋੜੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਰੂਪੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇੜ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਰੂਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਿਸ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਏ ਘਾਲੈ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਕੋ ਜੀਉ ਲਾਏ ਘਾਲੈ, ਕਿ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਠੱਗੀ ਆਵੇ ਠੱਗੀ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੱਗ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੇੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੂਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਉੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿ ਠੱਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਮਹੱਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੇਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਸੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ।
ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਉਹ ਜੰਤ, ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਮੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਸੋ ਜੰਤ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭਾਵ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਤ, ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਜੇਵੜ ਤੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਅਬਾਦ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਲੇ ਸੋ ਤੁਧ ਮਿਲੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਲੇਖਾ ਛੱਡੇ। ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਮੇਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮਿਲਾਏਂਦਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮਨ ਗੱਡ ਗੱਡੇ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਡ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਡ ਗੱਡ ਕੇ ਟਿਕਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸਭ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਚੰਮ ਤੇਰਾ ਹੱਡੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਮ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਚਮੜੀ, ਹੱਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਮ, ਤੁਚਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੱਡ ਨਾ ਗਲਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਜੋ ਅੰਨ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ। ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੰਮ, ਪਿੰਡ, ਸਰੀਰ, ਹੱਡ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵੱਡ ਵੱਡੇ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਤੂੰ ਸੱਚਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਆਸ ਤੇਰੀ ਵੱਡ ਵੱਡੇ। ਹੇ ਸੱਚਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਬੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸੁਧ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਲਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੌੜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਰ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਵਿਆ ਉੱਚ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਵਾਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ ਦਾ, ਵਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸ ਦਾ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਕਿ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੋਜ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਨਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਢਾਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰੜਾ ਸੋਹੀਆਂ ਕੀ ਧੁਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਮੋਜਦੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣੀ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਉਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮੋਜਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੇ ਇਹ
ਇਹ ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕਮਾਲਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਕੇ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ, ਅਕਬਰ ਤਾਈਂ ਭਰ ਆਈ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਭਰ ਆਈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਜੋ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਪਿਆ। ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂ। ਰਾਏ ਸਾਰੰਗ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰਾਜੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਰੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮੁਆਜ਼ਬਦੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮਾਲਦੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਰਿਆ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਆਜ਼ਬਦੀਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਮਾਲਦੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਿਆਸਤ ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਧੀਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਮੁਆਜ਼ਬਦੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਕਮਾਲਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਧੁਨੀ ਗਾਈ ਸੇ ਉਸੇ ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਸੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਹਰ ਹਰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਸੋ ਆਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ